بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتے، جس کے مصنف احمد شاہ پطرس بخاری ہیں۔ حیت کے اعتبار سے یہ سبق ایک انشائیہ ہے اور مزاج کے اعتبار سے طنز و مزاح میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا انتخاب مجموعہ نظم و نثر برائے جماعت 12ویں سے کیا گیا ہے۔ خلاصہ: اس سبق میں مصنف نے نہایت مزاحیہ انداز میں واقعاتی مزاح اور پیروڈی کا استعمال کرتے ہوئے کتوں کو موضوع قلم بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج تک انہیں ان کتوں کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ رات کے وقت جب وہ آرام کی غرض سے لیٹتے ہیں تو اگر کوئی ایک کتا بھی بھونکنا شروع ہو جائے تو باقی کتے اسے جواب دینا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور باجماعت بھونکنے سے کسی مشاعرے کا سماع بن جاتا ہے، جن میں مصرع، مطلع، مقطع، غزل یعنی کہ 2 غزلیں اور 100 غزلیں، حتیٰ کہ قصیدے بھی پڑھ لیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امیروں کے کتے شائستہ اور تہذیب یافتہ انداز میں بھونکتے ہیں، جبکہ ہمارے یعنی کہ عام کتے نہایت ہی بے سرے اور بے تالے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ان کے تعلقات کتوں سے ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی مصنف کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ اس ضمن میں وہ اپنے تھیٹر سے واپسی کے ٹائم کتے کے سامنے آ جانے کی صورتحال کو بیان کرتے ہیں کہ ان کو اس وقت میں سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا ہے اور وہ آیت الکرسی کو بھول کر دعائے قنوت کا ورد شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں بھی اپنا ہوش نہیں رہتا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ وہ طبیعتاً ذرا محتاط واقع ہیں اور انہیں آج تک کسی کتے نے کاٹا نہیں۔ اگر کوئی کتا ان کو کاٹ لیتا تو آج وہ اس سرگزشت کی بجائے اپنا مرثیہ ان کا چھپ رہا ہوتا، کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں رہتے اور کتے کی دہشت اور اس کے کاٹے کی وجہ سے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے۔ پیروڈی کا استعمال کرتے ہوئے وہ غالب کے مشہور شعر کی پیروڈی اس طریقے سے کرتے ہیں: کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ پطرس کے شاہکار قلم سے اس کی پیروڈی یوں نکلی: کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگے راہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ مصنف کو کتوں کے بھونکنے پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ ان کی آواز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے، اور کتا چاہے کتنا ہی کم عمر کیوں نہ ہو بھونکنے سے باز نہیں آتا۔ کئی مرتبہ کتے ایک شریف انسان پر باجماعت حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے بھونکنے سے انسان کے حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ کتوں میں کچھ نیک دل کتے بھی موجود ہیں جو سر نہواڑے اپنی سوچوں میں ہی گم رہتے ہیں، انہیں دنیا اور اہل دنیا سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پطرس نے اس انشائیہ کا اختتام عرفی کے مشہور شعر سے کیا ہے: عرفی تو نمندش ز غوغائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، یعنی کہ اے عرفی، دشمن کے شور و غل سے پریشان نہ ہو، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ انگریزی کا ایک مشہور مقولہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں، مگر کب کتے بھونکنا بند کر کے کاٹنا شروع کر دیں، اس بات کا علم کسے ہے۔ اس وقت میں پیروڈی کا استعمال بہت عمدگی سے کیا گیا ہے۔ پیروڈی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ صنف ظرافت جو نظم و نثر دونوں میں استعمال کی جاتی ہے کہ اصل نگارش کے الفاظ اور خیالات کو اس طریقے سے بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثرات پیدا ہو جائیں۔ بعض اوقات صرف ایک لفظ بدل دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک حرف یا حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی ہو جاتی ہے۔ پیروڈی کے لیے ضروری ہے کہ جس نظم و نثر کی پیروڈی ہو وہ مشہور و معروف ہو، تاکہ فوراً قاری پہچان لے اور اس سے بھرپور مزہ اٹھا لے۔ پطرس بخاری کے حالات زندگی۔ پروفیسر احمد شاہ پطرس بخاری 1 اکتوبر 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی، یعنی ناظرہ، قرآن کریم اور ضروری دینی تعلیم، اور اس زمانے میں رواج کے مطابق گلستان اور بستان فارسی بھی پڑھی۔
गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी जबान और अदब से ऐसा लगाव पैदा हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आए। कुछ अरसे के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब का इम्तिहान पास किया। इंग्लिस्तान से वापस आकर कुछ अरसे तक वो गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी अदबियात के प्रोफेसर और कुछ अरसे के बाद उस शोबे में चेयरमैन तैनात हुए। ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक होकर कंट्रोलर जनरल मुकर्रर हुए। 1947 में फिर अपने पुराने शोबे की तरफ रुजू किया और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल बने। 1948 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इंडिया ऑफिस की इमलाक की तकसीम के लिए लंदन भेजा और फिर कई साल तक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से काम सर अंजाम देते रहे। पाकिस्तान के मसाइल को बड़ी खुशअस्लूबी से वहां पेश करते रहे। अपनी इस जहानत, मामला फहमी और तदब्बुर की वजह से 1955 में अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे इत्तलात के डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। कई साल तक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की खिदमत को सर अंजाम दिया और 5 दिसंबर 1958 में न्यूयॉर्क में हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इस जहान फानी को खैराबाद कहा और खालिक हकीकी से जा मिले। अहमद शाह पतरस बुखारी उर्दू के अजीम तरीन मिजाह निगारों में शुमार होते हैं। उनकी किताब मज़ामीन पतरस अगरचे अपनी ज़हीनी एतबार से निहायत मुख्तसर है, लेकिन उसके उम्दा और शानदार मज़ामीन की वजह से उसे दीवान गालिब से तशबीह दी जा सकती है। इसके अलावा आपने तर्जमा और अंग्रेजी अदबियात के तर्जुमों को भी उर्दू में शामिल किया, शायरी भी की और मिजाह निगारी में तो आपका शायद ही कोई सानी पैदा हुआ हो। अल्लाह पाक आपको करीके रहमत करे। पतरस की तहरीर की खुसूसियात। पतरस ने अपने मज़ाहिया मज़ामीन में फ़नी तकमील को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। फिक्र अंगेजी और पैरोडी यानी तहरीफ उनके मज़ामीन की जान है। वाक़याती मिजाह पैदा करने में आपको कमाल हासिल है। पतरस बुखारी खालिस मिजाह निगार होने के साथ साथ फनकार भी नज़र आते हैं और एक खालिस मिजाह निगार की हैसियत से हर मजमून में मिजाह के लिए अपनी ज़ात को पेश करते हैं। पतरस ने अंग्रेजी अदब का हर हरबा इस्तेमाल किया है, ख़ास तौर पर सूरत वाक़या उनका पसंदीदा हरबा है। नमूना कलाम। पतरस बुखारी के मजमून बच्चे से इक़्तिबास। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो वालिदैन कहलाते हैं, बदकिस्मत हैं तो वो बेचारे जो कुदरत की तरफ से इस ड्यूटी पर मुकर्रर हुए हैं कि जब किसी अजीज या दोस्त के बच्चे को देखें तो ऐसे मौके पर उनके ज़ाती जज्बात कुछ ही क्यों ना हो, वो ज़रूर कहेंगे क्या प्यारा बच्चा है। मेरे साथ के घर में एक मिर्जा साहब रहते हैं। खुदा के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है, बहुत शरीफ आदमी हैं। उनके बच्चे भी बेचारे बहुत ही बेजबान हैं। जब उनमें से कोई एक रोता है तो बाकी के सब चुप के बैठे सुनते रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो उनका दूसरा बरखुरदार शुरू हो जाता है। वो हार जाता है तो तीसरे की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे अलग हैं, उनका सुर जरा बारीक है। आप उंगलियां चटखवा कर, सर की खाल में तेल झसवा कर, कानों में रुई देकर, लिहाफ में सर लपेट कर सोइए। एक लम्हे के अंदर आपको जगाकर उठा के बिठा ना दे तो मेरा जिम्मा। इन्हीं मिर्जा साहब के घर में जब मैं जाता हूँ तो एक एक बच्चे को बुलाकर प्यार करता हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। कई दफा दिल में आया कि मिर्जा साहब से कहूँ कि हजरत आपकी इन नगमा सराइयों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। न दिन को काम कर सकता हूँ न रात को सो सकता हूँ, लेकिन यह मैं कहने को ही होता हूँ कि उनका एक बच्चा कमरे में आ जाता है और मिर्जा साहब एक वालिदाना तबस्सुम से फरमाते हैं, अख्तर बेटा इनको सलाम करो बेटा, इनका नाम अख्तर है। साहब बड़ा ही अच्छा बेटा है, कभी जिद नहीं करता, कभी नहीं रोता, कभी अपनी माँ को तंग नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये वही नालायक है जो रात को 2 बजे गला फाड़ फाड़ कर रोता है। मिर्जा साहब किबला तो शायद अपने खराटों के जोर शोर में कुछ नहीं सुनते। बदबख्ती तो हमारी होती है, लेकिन कहता यही हूँ, यहाँ आओ बेटा। घुटने पे बिठाकर उसका मुंह भी चूमता हूँ। खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के बच्चे हैं।
हमें अच्छी तरह याद है, हम बकरा ईद पर थोड़ा सा रो लिया करते थे और कभी कभी अगर कोई मेहमान निकल आया तो नमूने के तौर पर थोड़ी सी जिद कर ली, क्योंकि ऐसे मौके पर जिद कारआमद हुआ करती थी। लेकिन ये कि 24 घंटे मुतवातर होते रहे, ऐसी मशक हमने कभी बहन न पहुंचाई थी। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।